Ereningdin Almanbet Kazaktan çıkıp kaygırıp kadırlası gökçödün kargaşa bulup ayrılıp 23 ülgü gezip yebedeyin gezilip Almanbet kara var çağın ızgı uçup gök çağın Anosondo bayağı Almanbet durat munaytıp termeltpey menin götörçüң terek bolsun konurmun kay жерде kalıskan bolsa açirikin oşol bir gana жерде bolumun dünüy devo sentip Almanbet atının oz buruldu ele aldını qarap turdu ele Anosondo jarıktı botom oynoq belinen kıranın manaz bayağı alıstan bayqap qaraptır Allah kengdi görüp göngül böllüge Anosondo jarıktık Almanbet jayım ommunday kızıl tüktü pilleken kıran eridim bireken alısqın iştin oylogon ardayım taza boljogon Anosondo Almanbet çekiri jok koy gözdü sepkili jok ak жүздü kalagaның ыйманыңга kanda kalgan jıyganın bettegenin ыйманын берен Alman көк жалдын бүгүндө бежинде гана kalgan jıyganыңа karadan çıkıp vak bolgon gelmege tilli tak bolgon usu turgan alakeң Anosondo jarıktık botom oynoq belinden atına kamçı salganda Anosondo jarıktık aykün manazga bullan alsan bayqap qaraptır Anosondo bayağı aylanayın janağı kabaka girip barıptır çorolurdu çakırıp kağılayın çorolur ey arıstan çoro suyunçu birigi turgan jerinden Almanbetти men gördüm aybatın benden gayratın arıstanga ten gördüm Anosondo jarıktık birigi turgan bullalmaң ey jutkundurып kelgille jөгün sınap bilgille alkındırıp kelgille akılın sınap bilgille botonun belin aşıngar boldulandap şaşıngar Anosondo jarıktık birigi turgan jerinden işengenim beş batır güldürmenden çalubay güldürgütün acubay sırttan sırgak bayağı aylanayın janağı akbaltanın çuvağı işengenim beş batır aldığa çıkıp bargılla usu turgan batırdı aldıma sürüp gelgille Anosondo jarıktık kaçalık kıyın eridirle beyliktin kutun baykağın usu turgan Almanbet kançalık kıyın eridire kançalık kıyın bolsa da at menen salam berdir ve jö gelip aytın salamını usu turgan batırdın açirikin jönün gana bilip adamına bas gelip aytın salamın aylanayın jarıktık açirikin barkın gana bilip alamına hanımını devenger Almanbet batırı gelgende osulu orun bervenger oyu terren jam bolso otun ta olturat göksö gönlüm tolturat devo sentip bulmanız Anosondo jarıktı beş batırgan aytkаны Anosondo bayağı aylanayın janağı kalganın mında kalgılla olnoң mında toptoşup ordoň oyun salgılla toğuzuň tığıp tozaka toğuz gorgol oyunun ey top mında salgılla Anosondo garraçı otavatın algılla deyoşun dip bu manaz aytıp sözün salganda aygi turgan jerinden manaz bakırıp rasta vurran çakırıp ey jelegin tuğga japırıp jeviçüde bakırıp Anosondo bayağı erendirdim barısı sandagaylık jagından şeytanın algan şaşkısın Anosondo ersirga emi jetip barganın aligi turgan almaңdın açirikin aldынан gana nayza sayganыңа zıng etip kene bet aligi turgan sırgaqtın Anosondo Almanbet açirikin buçkagına teňi beytan
Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, таң эрте студиябыздын өзгөчө коногу деп дароо тааныштырып өтөлү. Жогоруда Кыргыздын тең уулуу бир урпактарынан улап келаткан Манас эпосунан бизге өзгөчө конок, дароо кесиптешим тааныштырса. Бекерден эле айтылбаса керек, башканы коюп Манасты айтты. Мынакей студиябыздын төрүндө Манасчы агабыз Төлөбек. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таң дейли. Деги эле таң эрте бизге бир эфирибизди өзгөчө баштап бергениңиз үчүн чоң рахмат. Андыктан деги эле ушул Манасчынын ар бир агарып аткан таңы кандай башталат болду экен? Арабаңыздар, уюткулуу, кыргызчылыгы, раматылык чоң атам айтчу эле, жалпыңыздардын таза таңыңыздар менен деп. Ансыгарындай бул таң жаңы күн ар бир адамга жаңы мүмкүнчүлүк. Эл катарында эле башталат. Баягы баарыбыздын башыбыздагы карызыбыз болгон багымдат намаз менен баштап, андан кийин жумуштарыбызга жөнөйбүз, окууларыбызга дегендей. Ошол агарып аткан таң менен жалпы ошол адамга бир чоң мүмкүнчүлүк жаралат экен. Ошол көчөкү кылган каталарыбызды бүгүн кайталабастан ошол жакшылыкка үмүт менен ошол алдыга койгон аруу максаттарыбызга жетүүгө ошол ар бир күнү аракет кылабыз. Бали. Ал эми ушул жогоруда Манас менен баштадыңыз агам. Мен 1-2 сабак айткандан кийин эмнегедир чочулай баштадым да, калсаңыз токтото албай калабыз деген сыяктуу. Ошондой учурлар сизде байкалабы? Негизи ушул нерсеге мен кандайдыр бир 50% ишенсем, 50% ишенбей кетем. Ушул тууралуу кыскача токтоло кетсеңиз. Сөзсүз түрдө бул баягы кайып каскагынан, касиет таскагынан болгон улуу баян. Абалтан мындай сөз келет, алгачкы нерсе сөз делет. Сөз гана жашайт, түбөлүк калгандан баары өзгөрөт, мунара куруп. Сөз менен муунга болсун сөз белек. Салмактуу чыккан сөз болсо шайтан да чочуп сезгенет дейт. Ушул улуу сөздүн сап башында улуу Манас баяны турат. Бул улуу сөз гана эмес, улуу өнөрлөрдүн бири. Жеке кыргыз элинде эле эмес, дүйнө жүзүндө теңдешсиз Манас эпосубуз болсо, ошонун аткаруучулары, айтуучулары бул улуу өнөрүн алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Анан мындай улуу өнөрдү карманып жүрүү дагы өтө жеңил эмес, оор нерсе. Сиздин сурооңузга жооп бере турган болсок, баягы айтып аткан учурда окуяга толук киргенден кийин жан дүйнөңдө кандайдыр бир талап болот да. Ушул баштаган окуяңды аягына чейин чыгарып салсам деген жеке менин өзүмдө ошондой нерсе болот да. Анан баягы көзүңдү жумуп суу чачып силкидей деп атсаң дагы токтобой койшем, жаш балдарда болот эми, бирок акыл эси токтолуп калган адам баягы эфирдин ылайыгына карап, аудиториянын шартына карап айткан учурлар болот. Ал эми баягы бир 10 мүнөтага чейин ошол окуяга сүңгүп кирбей, өзүңдү кармап айта аласың. Ал эми андан ары убакыт озуп бир жарым саат, 20 мүнөт айткандан кийин чындап келгенде баягы улуу дүйнө менен аралашкансып, баягы сыртта болуп аткан көрүнүштөн алыстап, ошол өзүң айтып аткан улуу дүйнөгө өзүң киресиң дагы. Анан чындап келгенде ошол окуяны баягы көрүүчүлөр бизди телевизордон көрүп отургандай, сен ошол окуяны үстүртүн байкап көрүп, анан ошол нерсени угуп аткан угармандарга жеткиргиң келет чындап. Бали, өзгөчө бир жооп болду деп ойлойбуз. Ал эми бул Манас бул чоң дүйнө да, чоң алам өзгөчө. Ал эми ошол чөйрөгө сиз кандай келип калгансыз, кандай кызыгуу менен ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Эң биринчи баягы аян болбойм, баян болбойт деп айтылат. Баардык манасчылардыкындай эле, улуу аталарыбыздыкындай эле ошол улуу аяндын аркасы менен келгенбиз. Бирок ага чейин мугалим эжекелерибиздин баягы деми менен, шыкагы менен ошол аз да болсо улуу дүйнөнү оозанып жүргөнбүз. Бирок 16 жашыбызда ошол баягы кызырлуу ишке жоолугуп, анан түшүбүзгө ошол Саякбай ата келип белги берген. Анан ошондон кийин ошол улуу дүйнөнү оозанып келебиз. Баягы устатыбыз Рыспай Исаков айткандай, оолуккан жан соолуккан оюнуңдун жолулук, кыйкырып айтып жүрөбүз, кызырлуу ишке жоолугуп дейт. Ансыгарындай ошол күндөн тарта улуу дүйнөгө аздыр көптүр кыска элдин кыйрына, узун элдин учуна улуу баянды жеткиргенге, жергебиздин 7 дубанына, 40 районуна түрөө кылдырып, ошол улуудан келген өнөрдү улап,
эртеңкиге чып-чыргасын коротпой өткөрүп берсек деген изги тилек ой менен, күдөр үмүт менен дал ушул улуу өнөрдү карманып жүрөбүз. Бул өнөр деген тапшырык өткөргөн бизге тапшырып дейт. Бул өнөр элдики, бизден дагы айра өткөрүп алчылар бар. Менин ойлонгонум, менин болжогонум ушул бизден кийинки муундагы биз билгенден да көбүрөөк билип, биздин келечектеги урпактарга бизден дагы бир көбүрөөк маалымат жетсе экен деген ойлор бар. Анан төмөндө дагы айтып калдыңыз устаттарыңыз тууралуу. Анан кийин азыркы тапта өзүңүз дагы мынакей иштеп жатасыз драм театрда. Анан кийин балдарды дагы устат катары үйрөтүп жатасызбы? Азыркы мынакей келечектен дагы көп үмүттөнөм деп калдыңыз. Анан кичинекей балдар барбы мынакей кызыгып, үйрөнүп жаткан? Ооба, баягы эл ичи өнөргөнчү дейт го. Ансыгарындай баягы эл ичинде жалпы баягы элдин баары баягы беш кол тең эмес дейт. Элдин баары бирдей көз карашта болбосо дагы манас эпосуна, манасчылыкка өзүнүн баягы түз көз карашын айтып, чын жүрөктөн жакшы жылуу пикирин билдирип кызыккан жаштарыбыздын саны арбын. Буга мисал былтыр ошол биз 44 райондо түрө кыдырып, жаш манасчылардын кароосунан өткөрүп келгенбиз. Буга жалпы санын алай турган болсок, бир 5000-6000ге чукул бала катышты. Жөн эле баягы манасчылык, манасты баягы салттуу түрдө айтып койбостон, орус тилинде айткандар да катышты, тажик тилинде, англис тилинде бажоон шарттарында. Эми ошол балдарды көрүп отуруп, баягы улуу биздин устаттарыбыз айткандай, аркабыз тынч эмес дегенде биздин аркабыздан да чыгып келеткендар бар. Бирок баягы өзүбүз шакирт кармап тарбиялап, бирин-эки балдар тарбиялап жүрөбүз. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Устат шакирт тандабайт, шакирт устат тандайт дейт. Эгер кимдир кайсыр бир жаш чыгып келаткан жаш манасчы биздин айткан манасыбыздан таасир алып, ошондон таасирленип, сизден ушундай сабак алайын дедим эле, сизден окуйын дедим эле деген, сизден үйрөнөйүн дедим эле деген биздин жаш муундар болсо, ар дайым ар убакта биз үйрөткөнгө, өзүбүздүн буга чейинки жеткен тажрыйбабызды бөлүшкөнгө даярбыз, Кудай буйрса. Анан өзүбүз дагы баягы шакирт окутуп, андай укмуш деңгээлге деле жете элекпиз. Өзүбүз дагы азыркы күндө ар күнү сөздүн башында айткандай, ар күнү ар бир саатта ушул улуу баянга дагы да болсо сүңгүп кирүүгө, дагы да болсо тереңдетүүгө, дагы да болсо кенендетүүгө ар дайым изденип жүргөн учурубуз. Мына ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз, жогоруда агабыз айтып өткөндөй, өзүңүздөрдүн мисалга алгандай уулдарыңыздар, кичинекей өспүрүмдөрүңүздөр ушул манас чөйрөсүнө кызыга турган болсо, биздин ушул жеке баракчабызга ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Андыктан андан тышкарыдагы суроолоруңуздар болсо, биздин студиябыздын коногуна узатсаңыздар болот. Анда эмесе кесиптешим, бизде кыскача жарнама бар экен. Кыскача жарнамадан кийин эфирибизди алда карай уланталы. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибизди алда карай уланталы. Дагы бир тааныштырып өтөлү. Студиябыздын алгачкы коногу десек болот. Муса уулу Төлөбек мырза бизге манас чөйрөсүнөн келип отурат. Ал эми Төлөбек мырза, алдыда дагы манас тууралуу кандай бир кароо сынактарбы же болбосо кандай бир маданият чөйрөсүндө ушундай жаңылыктар болуп жатат? Ошол тууралуу кыскача токтолсоңуз. Жакшы болот. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына быйылкы жылдын эсебинен манас жаатында бир катар улуу иштер аткарылды. Анан бир башында жана жаш манасчылардын кароосуна санап өттүм. Андан сырткары ошол өзүнүн 13 жылдык карт тарыхы бар. Манас таануу деген интеллектуалдык таймаш бар. Ошонун мына быйыл 13 жылдыгы белгиленип, 13-чү айлампа жыйынтыкталды. Мунун баардыгын ошол биз эмгектенип жаткан Кыргыз улуттук манас театры уюштурууда. Жергебиздин 7 дубаны 44 райондо ар бир айыл аймак менен окуучулар менен жергесинен барып уюштуруп, ошол мыктылардын мыктысын, күчтүүлөрдүн күчтүүсүн тандап келип, ошол жака республикалык алкакта таймаштыруудабыз. Анан мына дагы бир жаңылык айта кетели. Ошол манас таануу башталгандан тартып, Манас атабыздын киндик кана тамган жер Алтай жергесин экени баарыбызга маалым. Ошол манас таануучулардын уюштуруучулары, негиздөөчүсү Кундуз Аманова, редактор Нурбек Талантбеков, Азиз Биймырза уулу деген биздин агаларыбыз ошол бир канча жылдан бери ойлонуп, болжонуп, толгонуп жүргөн бул ошол жеңүүчүлөрдү Алтай жергесине алып барсак деген. Мына быйыл ошол баягы ниеттер, ойлор ишке ашып, Кудайдын кулагы сүйүнсүн.
ошол алгачкы жеңүүчүлөрү мугалимдерин жана ошондой эле бир эки манас жана кошуп ушул Алтай жергесине улуу сапарга барып Айкөл Манас атабыздын киндик кана тамган жерине зыярат кылып келишти. Кудай буюрса бул дагы жылда уланат. Андан сырткары жакында буюрса эми жакынкы айларда деп туралы Кудай буюрса быйылкы жылдын эсебинен азыркы күндө курулуп аткан Кыргыз Улуттук Манас театрынын жаңы имараты ачылуу алдында турат. Буюрса саналуу айлардан кийин Куттуу өргөбүздүн ошол жаңы имаратына кирип, буюрса жаңы дем, жаңы күч менен жакшы иштерди баштайбыз деген ниет менен билектенип күтүп турган чагыбыз. Бали, бул да болсо өлкөбүздүн өнүгүү жолунда экенин белги берет болуш керек. Ал эми бир соңку суроолорубуздун бири болсун, убактыбыз соңуна келип жетип баратат. Деги эле ушул Манас чөйрөсүнө кызыккан азыр жаш жигиттер, жаш атуулар, Кыргыздын алдыңга чыган жигиттери бул кайсыл жакка кайрылса болот? Азыр мисалы социалдык тармагын көпчүлүк учурда колдонбогон адамдарыбыз бар. Ошол тууралуу кыскача такталып кетиңиз. Жалпылай эле айта кетсек, ошол биздин жеке баракчаларга кайрылса болот. Биз дегенде ошо жалпы манасчылардын кайсыл гана манасчы болбосун. Андан сырткары Кыргыз Улуттук Манас театрынын ар бир социалдык тармактарда баракчалары бар. Instagram, Facebook, TikTok бардык баракчалары бар. Ошол жактан кайрылса, биз ар дайым улуу Манас эгерде кимдир бирөө иштешем десе, же болбосо сиз айткандай окуйм мен да Манас боюнча үйрөнөт элем дегендер болсо, биз ар дайым үйрөткөнгө даярбыз. Андан сырткары ошол азыркы күндө биздин администрациялык офис болгон Сара Өзөн деген шаарчада турабыз азыркы күндө. Ошол жака келип, биз менен дагы кабарлашып жакындан жолугушса болот. Окуучуларды, студенттерди ошол жака экскурсияга да барып турушат. Биз да ошол келген конокторду жылуу тосуп, улуу баяндан учкай айтып, колдон келишинче жакшы дем берип, какшыкак берип узатканга аракет кылабыз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында сонун маалыматтарды айтып кеттиңиз. Мынакей убакыт деген учкан куш экен, мынакей билинбей өтүп кетти, сиз менен кызыктуу маек кылып атып. Анда эмесе Төлөбек мырзага эркин микрофон берели. Сиздерге да терең ыраазычылык. Ушул улуу Манас баянын жалпы журтка жеткирүүдө дагы ушул сиздер дагы чоң көмөк берип келесиздер. Жалпыңыздарга ыраазычылык. Анан ушул сөздүн аягында айта турган болсок, баардыгы жалпыбыз Манас тукуму унутпа кыргыз ушуну дейт. Эгемендүүлүгүбүздүн энчисин Кыргыздын кыйрын түптөп кеткен Кыран Манас атабыздын эрдик менен шердигин унутпайлы. Биз азыркы күндө Манас баштаган кыраандарыбыз менен, чыгаандарыбыз менен, эрлерибиз менен, шерлерибиз менен кандай сыймыктанып атса, бизден кийинки муундагы азыркы биздин ошол биз менен, бизге чейинки бабалар менен дал ошондой сыймыктангандай, биз дагы ошол элибизге эмгегибизди арнап кетели. Эртеңки муун келе жаткан муун. Биз о дүйнөдө жатканда аркабыздан сөкпөгүдөй кылып, жакшылап бир эмгегибизди өтөйлү. Ар бири өзүнүн кесибинин мыктысы болсо, Кудай буюрса, Кыргыздан барар жери, Кыргыздын келечеги алдыда деп ойлойм. Рахмат, Төлөбек мырза, сиздин да ишиңизге ийгилик. Таңертең убактыңызды бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Андан соң, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди алда карай уланталы, алдыда кыскача тыныгуу, андан кийин эфирибизди улантабыз.